JavaScript. What is JavaScript? JavaScript was initially created to make web pages alive. অর্থাৎ আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করি হচ্ছে ওয়েব পেজকে জীবন্ত করার জন্য, ওয়েব পেজের মধ্যে ইন্টারেক্টিভিটি আনার জন্য এটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল। দি প্রোগ্রামস ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ আর কল্ড স্ক্রিপ্টস। তাহলে আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যে প্রোগ্রামগুলো লিখি এগুলোকে স্ক্রিপ্ট বলে থাকে। কেন? They can be written right in a web page's HTML and run automatically as the page loads. তো জাভাস্ক্রিপ্ট আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে HTML এর সাথে লিখি। তো যখন পেজ লোড হয় তখন অটোমেটিক্যালি জাভাস্ক্রিপ্ট রান হয়ে যায়, এজন্যই আমরা এটাকে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে থাকি। Scripts are provided and executed as plain text. They don't need special preparation or compilation to run. অর্থাৎ আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রাম যখন লিখি তখন এগুলা প্লেন টেক্সটের মতো আচরণ করে, আমাদের এগুলোকে রান করতে হয় না, জাস্ট যখন আমরা পেজ লোড করি তখনই হচ্ছে এটা কি হয়ে যায়, চালু হয়ে যায়, এক্সিকিউট হয়ে যায়। ইন দিস এক্সপেক্ট JavaScript is very different from another language called Java. তাহলে আমরা কেন, why is it called JavaScript? When JavaScript was created, it initially had another name, LiveScript. অর্থাৎ শুরুতে এটার নাম ছিল LiveScript, but Java was very popular at that time. So it was decided that positioning a new language as a younger brother of Java would help. অর্থাৎ জাভাস্ক্রিপ্টকে আসলে পপুলার করার জন্য, যেহেতু তখন জাভা অলরেডি পপুলার, তো যেন এটাকে একটা ইয়াঙ্গার ব্রাদার হিসেবে মানুষ চিন্তা করে, ওই জন্য জাভা নামটা লাগাই দিয়ে জাভাস্ক্রিপ্ট করা হয়েছে। বাট অ্যাজ ইট এভলভড, জাভাস্ক্রিপ্ট বিকাম এ ফুললি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ ইটস ওন স্পেসিফিকেশন কল্ড ECMAScript অ্যান্ড নাও ইট হ্যাজ নো রিলেশন টু জাভা অ্যাট অল। তাহলে যতই দিন গেল ততই দেখা গেল জাভাস্ক্রিপ্ট আলাদা একটা স্পেসিফিকেশন নিয়ে তার নিজস্ব একটা জগৎ সৃষ্টি করছে এবং জাভার সাথে এর কোনো রিলেশন নাই। তো আমরা ECMAScript সম্পর্কে যদি একটু দেখতে চাই, ECMAScript is a standard for scripting languages including JavaScript, JScript and ActionScript. It is best known as a JavaScript standard intended to ensure the interoperability of web pages across different web browsers. It is standardized by ECMA International in the document ECMA 262. ECMAScript is commonly used for client-side scripting on the World Wide Web, and it is increasingly being used for server-side applications and services using runtime environments such as Node.js, Dino, and Bun. So basically, ECMAScript হচ্ছে একটি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে আমরা কি করি, জাভাস্ক্রিপ্ট এর মতো স্ট্যান্ডার্ড যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে এগুলাকে হচ্ছে ওয়েব পেজে অর্থাৎ বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজারে আমরা কি করি, যেন চালাতে পারি, যেন রান করাতে পারি, এক্সিকিউট করাতে পারি, ওইটা নিয়ে কাজ করে। Today, JavaScript can execute not only in the browser but also on the server, or actually on any device that has a special program called the JavaScript engine. তাহলে আমাদের যে প্রোগ্রামেরই এই জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনটা থাকবে ওইখানেই আমরা কি করতে পারবো, জাভাস্ক্রিপ্টকে এক্সিকিউট করতে পারবো। The first engines for JavaScript were mere interpreters of the source code, but all relevant modern engines use just-in-time compilation for improved performance. JavaScript engines are typically developed by web browser vendors, and every major browser has one. In a browser, the JavaScript engine runs in concert with the rendering engine via the document object model (DOM) and web IDL bindings. However,
The use of JavaScript engines is not limited to browsers. For example, the V8 engine is a core component of the Node.js runtime system. They are also called ECMAScript engines, after the official name of the specification, with the advent of WebAssembly. Some engines can also execute this code in the same sandbox as regular JavaScript code. তো বেসিক্যালি আমাদের যে জাভাস্ক্রিপ্টটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে রান হয়। যেসব ওয়েব ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন আছে, যেমন ক্রোমের ক্ষেত্রে হচ্ছে V8 ইঞ্জিন, অর্থাৎ ক্রোমিয়াম ব্রাউজার যেগুলো আছে ওই সব ক্ষেত্রে V8 ইঞ্জিনটা আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট কী করে রান করে। The browser has an embedded engine, sometimes called a JavaScript virtual machine. অর্থাৎ ব্রাউজারের মধ্যে অলরেডি জাভাস্ক্রিপ্ট ভার্চুয়াল মেশিন নামের একটা মেশিন এমবেডেড করা থাকে, যেটা জাভাস্ক্রিপ্টকে কী করে এক্সিকিউট করে। ডিফারেন্ট ইঞ্জিনস হ্যাভ ডিফারেন্ট কোড নেমস। ফর এক্সাম্পল, V8 ইন ক্রোম, ওপেরা অ্যান্ড এজ। অর্থাৎ ক্রোম, ওপেরা এবং এজের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনটার নাম হচ্ছে V8, ফায়ারফক্সের জন্য হচ্ছে স্পাইডার মাঙ্কি। There are other code names like Chokra for IE, JavaScript Core, Nitro, and Squirrel Fish for Safari. The terms above are good to remember because they are used in developer articles on the internet. We will use them too. For instance, if a feature X is supported by V8, then it probably works in Chrome, Opera, and Edge. Acha, how do engine works? Engines are complicated, but the basics are easy. The engine embedded if it's a browser reads parses the script. Engine কি করে? Engine হচ্ছে স্ক্রিপ্টটাকে রিড করে, then it compiles the script to machine code. স্ক্রিপ্টটাকে কি করে কনভার্ট করে মেশিন কোডে, and then the machine code runs pretty fast. তাহলে ইঞ্জিনের কাজ কি? ইঞ্জিনের কাজ হচ্ছে আমাদের যে স্ক্রিপ্ট আছে, অর্থাৎ আমরা HTML এর মধ্যে স্ক্রিপ্টিং করে যে জাভা স্ক্রিপ্টের প্রোগ্রামটা লিখতেছি ওইটাকে সে পার্স করে বা রিড করে, এরপর ওই কোডটাকে সে কনভার্ট করে মেশিন কোডে এবং ইজিলি সেটা রান করে। The engine applies optimizations at each step of the process. It even watches the compiled script as it runs. তাহলে ইঞ্জিন কি করে? প্রত্যেকটা স্টেপে গিয়ে সে কি করে অপটিমাইজ করে এবং ইভেন ওয়াচেস দ্য কম্পাইলড স্ক্রিপ্ট, সে যেটা কম্পাইল করছে ওই স্ক্রিপ্টটাকে দেখে এবং রান করে। অ্যানালাইজেস দ্য ডাটা দ্যাট ফ্লোস থ্রু ইট, যেখানে ওইখানে যে ডাটাটা আছে যেটা ফ্লো করতেছে ওইটাকে সে অ্যানালাইজ করে, অপটিমাইজ করে, অ্যানালাইজ করে, অ্যান্ড ফার্দার অপটিমাইজেস দ্য মেশিন কোড বেসড অন দ্যাট নলেজ, এবং পরে গিয়ে ওই মেশিন কোডটাকেও কী করে অপটিমাইজ করে। হোয়াট ক্যান ইন ব্রাউজার জাভাস্ক্রিপ্ট ডু? Modern JavaScript is a safe programming language. It does not provide low-level access to memory or the CPU. তাহলে এটা হচ্ছে একটা সেফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কোনো ধরনের লো লেভেল অ্যাক্সেস টু মেমোরি দেয় না। তাহলে সিপিইউতে কোনো ধরনের কি দেয় না? মেমোরি অ্যাক্সেস দেয় না, বিকজ ইট ওয়াজ ইনিশিয়ালি ক্রিয়েটেড ফর ব্রাউজার্স হুইচ ডু নট রিকোয়ার ইট। ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে আমাদের যে জাভাস্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে এটা আমাদের সিপিইউর মেমোরিতে কোনো অ্যাক্সেস দেয় না, এটা হচ্ছে বানানো হয়েছিলই হচ্ছে ব্রাউজারের জন্য। JavaScript capabilities greatly depend on the environment it's running in. For instance, Node.js supports functions that allow JavaScript to read or write arbitrary files, perform network requests, etc. তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টে রান হচ্ছে ওই এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন Node.js হচ্ছে একটা জাভাস্ক্রিপ্টের রান টাইম এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে। ওইখানে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করি কি জন্য? বিভিন্ন ফাইলস এবং নেটওয়ার্ক রিকোয়েস্ট রিড রাইট এবং পারফর্ম করার জন্য।
In browser, JavaScript can do everything related to web page manipulation, interaction with the user and the web server. তাহলে ব্রাউজারের মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্ট অনেক কিছুই করতে পারে, যেমন ওয়েব পেজকে ম্যানিপুলেট করতে পারে, ওখানে ইউজার ইন্টারেকশন আনতে পারে এবং ওয়েব সার্ভারের সাথে কি করতে পারে, কানেকশন করতে পারে। ফর ইনস্ট্যান্স, ইন ব্রাউজার জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ এবল টু add new HTML to the page, change the existing content, modify styles. তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট কি করতে পারে ব্রাউজারের মধ্যে, নতুন একটা HTML ফাইল ক্রিয়েট করতে পারে অথবা অ্যাড করতে পারে এবং এক্সিস্টিং কন্টেন্টকে এডিট করতে পারে, মডিফাই করতে পারে এবং স্টাইলগুলোকেও কি করতে পারে, মডিফাই করতে পারে। রিয়্যাক্ট টু ইউজার অ্যাকশনস, রান টু মাউস ক্লিকস, পয়েন্টার মুভমেন্টস, কি প্রেসেস। অর্থাৎ কোনো একটা ওয়েব পেজে এসে যখন ইউজার ইন্টারেকশন করতে চাই, যেমন কোনো বাটনে ক্লিক করতে চাই, অ্যাড টু কার্ট বাটন ক্লিক করে কার্টে কোনো আইটেম অ্যাড করতে চাই, মাউসের উপর ক্লিকিং অপশন করে কিছু করতে চাই, অ্যাড ইভেন্ট লিসেন করতে চাই, তো এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ হয়। সেন্ড রিকোয়েস্টস ওভার দ্য নেটওয়ার্ক টু রিমোট সার্ভার্স, ডাউনলোড অ্যান্ড আপলোড ফাইল, সো কল্ড এজেক্স অ্যান্ড কমেট টেকনোলজিস। তাহলে নেটওয়ার্কের সাথে সে কথা বলতে সাহায্য করে, যেমন হচ্ছে সার্ভারের সাথে ফ্রন্ট এন্ডের একটা যোগাযোগ সৃষ্টি করে। গেট অ্যান্ড সেট কুকিজ, আস্ক কোয়েশ্চেন্স টু দ্য ভিজিটর, শো মেসেজেস। ঠিক আছে, তাহলে কুকিজ কি করতে পারে, গেট করতে পারে এবং সেট করতে পারে, ভিজিটর যারা থাকবে তাদেরকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে এবং মেসেজ শো করতে পারে। রিমেম্বার দি ডাটা অন দ্য ক্লায়েন্ট সাইট, লোকাল স্টোরেজ। তাহলে লোকাল স্টোরেজের মধ্যে যে ডাটাগুলো স্টোর করা থাকে ওগুলোকে সে রিমেম্বার করে রাখতে পারে। হোয়াট কান্ট ইন ব্রাউজার জাভাস্ক্রিপ্ট ডু? জাভাস্ক্রিপ্টস অ্যাবিলিটিস ইন দ্য ব্রাউজার আর লিমিটেড টু প্রোটেক্ট দ্য ইউজার সেফটি। তাহলে ব্রাউজারের মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্টের অ্যাবিলিটিগুলো লিমিটেড, যেন ইউজারের ইনফরমেশনগুলো প্রোটেক্টেড থাকে, সেফ থাকে। The aim is to prevent an evil web page from accessing private information or harming the user's data. তাহলে উদ্দেশ্যই হচ্ছে কি, যেন কেউ ইউজারের কোনো ডাটা কি করতে না পারে, অ্যাক্সেস করতে না পারে, ওগুলাকে হার্ম করতে না পারে। Examples of such restrictions include JavaScript on a web page may not read or write arbitrary files on the hard disk, copy them or execute programs. It has no direct access to OS functions. তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট মানে ওয়েব পেজে যে জাভাস্ক্রিপ্টটা আছে, আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যেটা লিখছি, এটা আমাদের কম্পিউটারের, আমাদের সিস্টেমের, আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের হার্ড ডিস্কের সাথে কোনো ধরনের ম্যানিপুলেশন করতে পারবে না, ওখান থেকে কোনো কিছু সে কপি করতে পারবে না, এক্সিকিউটও করতে পারবে না। Modern browsers allow it to work with files, but the access is limited and only provided if the user does certain actions like dropping a file into a browser window or selecting it via an input tag. তাহলে মডার্ন ব্রাউজারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যাক্সেস লিমিটেড দেওয়া থাকে, যেমন আমরা যদি কোনো ফাইল আমাদের, যেমন ধরুন কোনো একটা ইমেজ আমাদের ফাইল থেকে সিলেক্ট করতে চাই অথবা আমাদের ওয়েব পেজে ড্রপ করতে চাই, এতটুকু। There are ways to interact with the camera, microphone and other devices, but they require a user's explicit permission. তাহলে ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনের অ্যাক্সেস চাইলে জাভাস্ক্রিপ্ট নিতে পারে, মানে কোডের মাধ্যমে আমরা নেওয়াইতে পারি, বাট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউজারের পারমিশন দিতে হয়। সো এ জাভাস্ক্রিপ্ট enabled page may not sneakily enable a web camera, observe the surroundings and send the information to the NSA. তাহলে জাভাস্ক্রিপ্টে কি করতে পারে না, মানে লুকোচুরিভাবে কারো ক্যামেরাকে অ্যাক্সেস করতে পারে না, সারাউন্ডিংকে অবজার্ভ করতে পারে না। এটার জন্য অবশ্যই যদি পারমিশন দিয়ে দেয় ইউজার, তখনই করতে পারবে। ডিফারেন্ট ট্যাবস অর উইন্ডোজ জেনারেলি ডু নট নো অ্যাবাউট ইচ আদার। তাহলে ব্রাউজারের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ট্যাব থাকে, এগুলা একজন আরেকজন সম্পর্কে জানে না। সামটাইমস দে ডু, for example when one window uses JavaScript to open the other one, but even in this case JavaScript from one page may not access the other page if they come from different sites, from a different domain, protocol or port. তাহলে অনেক সময় আমরা দেখতে পাই আমাদের বিভিন্ন লিঙ্ক থাকে, যেমন এই লিঙ্কে যদি আমি ক্লিক করি অন্য ট্যাবে চলে যাচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে এটা মনে হতে পারে যে কি একজন আরেকজনের সাথে রিলেটেড, বাট আসলে না।
এ সম্পর্কে জানে না, এ সম্পর্কে জানে না, ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে কি করে, সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ডোমেন এবং প্রোটোকল আর পোর্ট যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা সে ডিফারেন্ট সাইট হিসেবে চিন্তা করে এবং কোনো ধরনের কানেকশন তাদের মধ্যে থাকে না। দিস ইজ কল্ড দ্য সেম অরিজিন পলিসি। সেম অরিজিন পলিসি, এটাকে কি বলে? সেম অরিজিন পলিসি বা এসওপি। To work around that, both pages must agree for data exchange and must contain special JavaScript code that handles it. We will cover that in the tutorial. Okay. This limitation is again for the user safety. A page from anysite.com which a user has opened must not be able to access another browser tab with the URL gmail.com, for example, and steal information from here. তাহলে একটা পেজ আর একটা সম্পর্কে জানতে পারবে না, তার মধ্যে কোনো অ্যাক্সেস দেওয়া থাকবে না। JavaScript can easily communicate over the net to the server where the current page came from, but its ability to receive data from other sites or domain is crippled. Though possible, it requires explicit agreement expressed in HTTP headers from the remote side. Once again, that's a safety limitation. তাহলে এখানে যেটা বলতেছে, জাভাস্ক্রিপ্ট কি করতে পারে? আমাদের সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, ঠিক আছে? যেমন এখানে https javascript.info আমাদের যে লোকাল সার্ভার আছে, সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে এবং সার্ভারের ইনফরমেশনগুলো তার পেজে শো করতে পারে, বাট অন্য আরেকটা পেজের সাথে সে কী করতে পারবে না, কমিউনিকেট করতে পারবে না, তার থেকে কোনো ডাটা আনতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি আনতেই হয় তাহলে সেফটি লিমিটেশনের জন্য এখানে আমাদের তাদের সাথে কি থাকবে, এক্সপ্লিসিট এগ্রিমেন্ট করা থাকবে, অর্থাৎ পারমিশন নেওয়া থাকবে। Such limitations do not exist if JavaScript is used outside the browser. For example, on a server. Modern browsers also allow plugins or extensions which may ask for extended permissions. ওকে, তাহলে যদি জাভাস্ক্রিপ্ট আমরা ব্রাউজারের বাইরে ইউজ করি, যেমন আমরা জানি হচ্ছে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টকে সার্ভারেও এখন ইউজ করতে পারি রায়ান ডালের অবদানের কারণে, যিনি হচ্ছে আমাদেরকে একটা জাভাস্ক্রিপ্টের রান টাইম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিয়েছেন, নোড.js। তো ওইখানে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতে পারি ব্রাউজারের বাইরে। ওখানে জাভাস্ক্রিপ্টকে মানে লিমিটেশনস, যে এই যে লিমিটেশন সম্পর্কে আমরা দেখলাম, এগুলো ছাড়াও ওখানে আমরা ইউজ করতে পারি, বাট সেক্ষেত্রে এটা ব্রাউজার না, এটা মানে হচ্ছে আমাদের একটা লোকাল মেশিন। মডার্ন ব্রাউজার্স অলসো অ্যালাউ প্লাগইনস অর এক্সটেনশনস হুইচ মে আস্ক ফর এক্সটেন্ডেড পারমিশনস। তাহলে মডার্ন ব্রাউজারের মধ্যে কিছু প্লাগইনস এবং এক্সটেনশন থাকতে পারে যেগুলো আমাদেরকে এক্সটেন্ডেড পারমিশন দিতে পারে। হোয়াট মেক্স জাভাস্ক্রিপ্ট ইউনিক? দেয়ার আর অ্যাট লিস্ট 3 গ্রেট থিংস অ্যাবাউট জাভাস্ক্রিপ্ট। কয়টা? 3টা। একটা হচ্ছে ফুল ইন্টিগ্রেশন উইথ HTML অর CSS। তাহলে HTML এবং CSS সাথে জাভাস্ক্রিপ্ট পুরোপুরি ইন্টিগ্রেট করা যায়, এরা জাভাস্ক্রিপ্টের সাথে পুরোপুরি ম্যাচ করে এবং স্যুট করে। সিম্পল থিংস আর ডান সিম্পলি, সাপোর্টেড বাই অল মেজর ব্রাউজার্স অ্যান্ড এনাবলড বাই ডিফল্ট। তাহলে আমাদের বর্তমানে অ্যাভেলেবল যত ব্রাউজার আছে সব জায়গাতে জাভাস্ক্রিপ্টের ইঞ্জিন আছে, সবাই জাভাস্ক্রিপ্টকে সাপোর্ট করে মোটামুটি, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিফল্টলি হচ্ছে অ্যানাবল করাও থাকে। জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ দ্য অনলি ব্রাউজার টেকনোলজি দ্যাট কম্বাইন্স দিস 3 থিংস। তাহলে জাভাস্ক্রিপ্টটা হচ্ছে এমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে একমাত্র এই সুবিধাগুলো আমাদেরকে দিয়ে থাকে। দ্যাট ইজ হোয়াট মেক্স জাভাস্ক্রিপ্ট ইউনিক। That's why it's the most widespread tool for creating browser interfaces. That said, JavaScript can be used to create servers, mobile applications, etc. আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করে ব্যাকএন্ড সার্ভারও করতে পারি, ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশনও বানাতে পারি, সেটা হতে পারে ওয়েব পেজ অথবা হচ্ছে অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। ল্যাঙ্গুয়েজেস ওভার জাভাস্ক্রিপ্ট। The syntax of JavaScript does not suit everyone's need. Different people want different features. That's to be expected because projects and requirements are different for everyone. তাহলে প্রজেক্ট এবং রিকোয়ারমেন্টের উপর ভিত্তি করে জাভাস্ক্রিপ্ট যে সবাইকে স্যুট করবে অথবা সবার নিডকে ফুলফিল করবে এটা তো না। সো রিসেন্টলি a plethora of new languages appeared which are transpiled to JavaScript before they run in the browser.
তো বর্তমানে হচ্ছে প্ল্যাথোরা অফ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাপিয়ার্ড, নতুন কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ বের হয়েছে যেগুলো কি করে ব্রাউজারে আসার সময় জাভাস্ক্রিপ্টে ট্রান্সপাইলড হয়ে যায়। মডার্ন টুলস মেক্স দ্য ট্রান্সপাইলেশন ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট, actually allowing developers to code in another language and auto-converting it under the hood. তাহলে এই টুলগুলো দিয়ে কি করা হয়? এই টুলগুলা নর্মালি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট থাকে, মানে দেখা যায় না। এগুলা কি করে? এগুলা হচ্ছে ডেভেলপারদেরকে অ্যালাউ করে যে তাদের কোডগুলোকে জাভাস্ক্রিপ্টে যেন কনভার্ট করে দেওয়া যায়। Example of such languages: CoffeeScript is synthetic sugar of for JavaScript. It introduces shorter syntax, allowing us to write clearer and more precise code. Usually Ruby devs like it. TypeScript. TypeScript is concentrated on adding strict data typing to simplify the development and support of complex systems. It is developed by Microsoft. তো টাইপস্ক্রিপ্ট হচ্ছে, আমরা জানি হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখব আমাদের এখানে কোনো টাইপ আমরা কি করতে পারি না, এক্সপ্লিসিটলি বলে দিতে পারি না, ওখানে ওই সিস্টেমটা নাই। আমরা ডিরেক্টলি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল নিই, ওখানের মধ্যে আমরা যে টাইপের ডাটাই রাখি ওইটা ওই টাইপের হয়ে যায়। বাট অনেক সময় এটা প্রবলেমে ক্রিয়েট করে, দ্যাটস ওয়াই টাইপস্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে মাইক্রোসফট দিয়ে, যেটা হচ্ছে স্ট্রিক্ট ডেটা টাইপিং, অর্থাৎ টাইপটা মেনটেন করে, যেটা আমরা আসলে জাভাস্ক্রিপ্টের একটা এক্সটেনশন হিসেবে ইউজ করি। Flow also adds data typing but in a different way, developed by Facebook. Dart is a standalone language that has its own engine that runs in non-browser environments like mobile apps. আচ্ছা, তাহলে আমাদের মোবাইল অ্যাপসে রান করার জন্য ডার্ট প্রোগ্রামিং আমাদের করতে হয়, যেটা হচ্ছে নন ব্রাউজার এনভায়রনমেন্ট, বাট অলসো ক্যান বি ট্রান্সপাইল টু জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপ বাই গুগল। তাহলে ডার্ট ডেভেলপ করা হয়েছে গুগলকে দিয়ে, এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ট্রান্সপাইল হয়ে যায় জাভাস্ক্রিপ্টে। Python is a Python transpiler to JavaScript that enables the writing of applications in pure Python without JavaScript. Kotlin is a modern, concise and safe programming language that can target the browser or node. আচ্ছা, এটা ব্রাউজারকেও টার্গেট করতে পারে, নোডকেও টার্গেট করতে পারে। There are more, of course. Even if we use one of these transpiled languages, we should also know JavaScript to really understand what we are doing. তাহলে যদিও আমাদের কাছে এই প্রকারের ট্রান্সপাইল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে যেগুলো কি করবে, তাদের সোর্স কোডকে জাভাস্ক্রিপ্টে রূপান্তর করবে, বাট এরপরেও আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টটা জানা দরকার। সামারি: JavaScript was initially created as a browser-only language, but it is now used in many other environments as well. Today, JavaScript has a unique position as the most widely adopted browser language, fully integrated with HTML or CSS. There are many languages that get transpiled to JavaScript and provide certain features. It is recommended to take a look at them, at least briefly, after mastering JavaScript.